இன்னைக்கு Good நான் morning, as I ma'am. told you as I told you last class நம்ம 12th வந்து CRTல first chapter பண்ண போறோம் sexual reproduction on flowering plants. அதில் we are going to do some question but before that we will just have a glance of the topic. உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சாப்டர் முடிச்சாச்சா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்? இப்பதான் மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. No, ma'am. உங்களுக்கு என்ன முடிக்கலையா அம்மா லட்சுமி? Yes, ma'am. Okay. So how much ever we can do, we will do. Okay. ஏன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், அதனால அவ்வளோ டக்குன்னு முடிக்க முடியாது. இட்ஸ் a வெரி பிக் சாப்டர். பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் இயரோட கண்டினியூவேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அது. லாஸ்ட் இயரே நிறையா நம்ம படிச்சிட்டோம். இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ், ஆன்ஜியோஸ்பர்மோட மார்ஃபாலஜியோட ஆன்ஜியோஸ்பர்ம்ஸ் அண்ட் தென் ஐம் சாரி ஆன்ஜியோஸ்பர்ம்ஸோட மார்ஃபாலஜி அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே. அதோட கண்டினியூவேஷன் மாதிரி தான் இது வரும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் ரெட் ஆல்ரெடி. ஓகே, we'll just go through this quickly. Are you able to see? Yes, madam. Okay. The last year வந்து we have seen that in the angiospermsல வந்து flowers வரதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து இட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறதே இட்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக செக்ஷுவல் பார்ட் தான் அது பிளான்ஸோட அது. And that is produced mainly to attract external pollinators to pollinate. And pollination is followed by fertilization and then seed production and all that. So அதுதான் மெயின் ரீசன். பட் அதுக்கு வந்து some pollinators incentive மாதிரி they have the nectar and they have bright colors to attract the pollinators, அதெல்லாம் தான் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து we use flowers for everything. அதை வந்து நம்ம we use in our day to day life, அது மாதிரி different occasions நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். And floral இது வந்து நம்ம straight away we will go to this something happened. One second. One second, children. Something happened to that file. I'll share again and start.
Can you all see this? Yes, ma'am. Yeah, we'll quickly see the floor. Floorla வந்து actually they have both the male reproductive organs and then female reproductive organ. So this is the stamen, anther, stamen. This is a stamen, anther, and then this is a style. This one is a stigma, style, and then the ovary. இப்போ வந்து this part actually the um, what we call as a filament and the anther together is a stamen. Okay, that is the androecium or the male reproductive part. And the female one, the reproductive part is a gynoecium. அது வந்து style is a tube, the long tube here, and the ovary here, and then the stigma on top. So all these together, we say it's pistil. Pistilனு சொல்லுவோம். Pistilனு சொல்லலாம், கார்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம். So இது வந்து that we call, that is nothing but the gynoecium. So be very clear, what are the parts of androecium, what are the parts of gynoecium னு கேட்டாங்கன்னா androeciumோட parts என்னன்னா, that is a filament and anther. And gynoeciumல வந்து ovary, style and stigma. Okay. And this one is the பின்னாடி இந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, this is the petal. So I mean flowers will have, I mean petals and arrangements last year நம்ம பார்த்தோம். So petals together நம்ம வந்து we call it corolla. All petals together we say corolla. And then இது வந்து sepals. இது நிறைய sepals இருக்கும். Sepals is the protection for the ovary, and together all the sepals we call it calyx. Okay, calyx and corolla. All right. இப்போ ப்ரீஃபர்டிலைசேஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும், அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த மேல் reproductive this thing, how the pollen grains are formed. இது வந்து style, filament, and then the anther is bilobed. Generally most of the flowers it is bilobed. Bilobedna இந்த மாதிரி 2 lobes இருக்கிறது. Okay, so and there is theca in every lobe, 2 thecas in every lobe. So it is called bitheca, the dithecus. இங்க வந்து it is an aperture like this. இது வந்து இப்படி இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can see it here. Totally there are 4 theca and 2 lobes. Okay, now இப்ப இதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதா வந்து microsporangium. The microsporangium is the main responsible for pollen grains. Now what do you know about microsporangium? Microsporangium ஓட நம்ம பார்ட் நம்ம சொல்லணும்னா, microsporangium later it develops into pollen sac. Okay, இது வந்து microsporangia வந்து actually we say they are gametophyte, male gametophyte அப்படின்னு சொல்லுவோம் microsporangia. அது வந்து that develops, that divides and develops into pollen sacs. இப்போ the structure of microsporangium எப்படி இருக்கும்னு கேட்டாக்க, இது வந்து children, I'm just giving only the outline so that you can answer the questions. I'm not going in detail in the chapter. Okay, children?
Okay, if you have any doubt further, we can discuss it later. ஸோ இதில் வந்து 4 லேயர் இருக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் க்ளோசர் லுக் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் அ க்ளோசர் லுக் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா. இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாவில் வந்து 4 லேயர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எபிடமிஸ். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் எபிடமிஸ். அதுக்கு அடுத்தது எண்டோதீசியம். எண்டோதீசியம்ங்கிறது செகண்ட் லேயர். ஸோ இந்த அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது எண்டோதீசியம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற 2 லேயர் மிடில் லேயர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறமா வர்றது வந்து இந்த பெரிய பெரிய செல்லாக இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் டபீட்டம். டபீட்டம் வந்து நரிஷஸ் த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ். இந்த டபீட்டம்குள்ளே தான் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் இருக்கும். தே டிவைட் இன்டு மைக்ரோஸ்போர் அண்ட் தென் கெமேட்ஸ், மேல் கெமேட்ஸ் ஆகும். ஆல்ரைட். ஸோ இது வந்து யங்காக இருக்கும்போது இட்ஸ் ஆல் பேக்ட். இந்த மாதிரி ஒரு பேக்டாக இருக்கும். செல்ஸ் வந்து ரொம்ப திக் அண்ட் இட் வில் பி பேக்ட். And later on, as the anther matures, the microsporangium divide meiotically. அதாவது the formation of microspore from the microsporangium தான் வந்து microsporogenesis அப்படின்னு சொல்றோம். The process. Okay, the process வந்து the process of how the microspore is produced. ஆனா இது வந்து it divides every cell, it divides into 4 cells meiotically. ஓகே, அது வந்து டெட்ராட்னு அது 4 நாளா ஜாயின் ஆகி 4 நாளா இருக்கும். எப்படின்னா பின் பேக் சைட் இன்னொன்று வச்சுருக்கோங்க இங்கே. திஸ் இஸ் அ டெட்ராட். டெட்ராடுன்னா 4 சேர்ந்து இருக்கிறது. மியாட்டிக் செல் டிவிஷனில் வந்து தட் இஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷனில் வந்து 4 மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராடாக மாறும். தே வில் பி. அதுக்கப்புறம் தென் லேட்டர் ஆன் ஆஸ் தே மெச்சூர் தே டீஹைட்ரேட் அண்ட் த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் டிசோசியேட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அண்ட் தே டெவலப் இன்டு போலன் கிரெயின்ஸ். அண்ட் மியாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன மைண்டுக்கு வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி இட் வில் பி diploid cells வந்து haploid cells ஆயிடும். It's a reduction division. Okay, so each cell will be haploid. Okay, all right. So basically pollen grains வந்து haploid cell. Okay, இந்த pollen grain வந்து so இது வந்து it's in different designs and everything so that to attract and then it will be easy to ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக போகிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் எனிவே இட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு அட்ராக்ட் அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம், நிறைய ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் யூ கேன் see it. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இந்த pollen grains is made of 2 layers. Pollen grain, again let me tell you, is a pollen grain male gametophyte. I told you, no, it's a male gametophyte and that is going to produce the male gametes. So வெளியில இருக்கிறது outer layer is exine and that this exine வந்து sporopollenin அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் அன் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல். அது வந்து இட்ஸ் ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட். அது வந்து ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ், ஆசிட்ஸ் அண்ட் அல்கலை. அதை வந்து எந்த ஹார்மோன்ஸாலையும் டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ண முடியல. அது எதால பண்ணுறதுன்னு இன்னும் nobody has found out. Nobody knows. So it's so strong because it's giving complete protection to the pollen grains. And அந்த உள்ள இருக்கிற லேயர் வந்து that is called the intine. This layer, what is inside, is the intine. Outer layer is the exine. Okay. Now, idhula vandu in the cell, whatever is there, the pollen grain, they develop. I mean, as they develop, they divide into 2 cells. I should tell you one more thing.
ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த எக்ஸைன் இஸ் ஸோ திக், அங்கங்கே சில இடத்துல எக்ஸைன் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட். இந்த கேப்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. தட் இஸ் சம்திங் லைக் அன் அப்பர்ச்சர் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, I'm not able to show it very clearly, but it's like an aperture. இப்படி இருக்கு, அப்பர்ச்சர் மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்த வந்து that place, it's where it's like an aperture, there is no ஸ்போரோபாலினின் கிடையாது. இந்த எக்ஸைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோபாலினின் ஆப்சண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ அதனால that place is called the germ spore. Okay, so that has a specific function. Why this germ spore is present? Yeah, that facilitates the pollen tube to enter, come up, pollen tube to come out. So that's why that apertures are there. And this cell, when they divide into two cells. One is the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is completely packed, dense cytoplasm இருக்கும், பெரிய ஒரு irregular nuclei இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஓகே, டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம், irregular nuclei. அதுக்குள்ள இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல் அப்படி வந்து முதந்துட்டு இருக்கும். இட் வில் பி ஃப்ளோட்டிங் இன்சைட் த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் திஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல். The vegetative cell gives food to the generative cell. Generative cell அப்படிங்கிறதுனாலே it's going to generate something அப்படிங்கிறத you have to understand. That's going to turn into the male gametes later. Okay, so in the vegetative cell, this is like in the shape of a spindle. அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கு, ஒரு கண்ணு மாதிரி, மேலேயும் கீழே உப்பிட்டு சைடில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இப்படி இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் த ஸ்பிண்டில் ஷேப். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் அ ஸ்பிண்டில். எது? இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் இன்சைட் த வெஜிடேட்டிவ் செல். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் most of the plants, about 60% of the angiosperms disperse the polynomial at this stage. Aதாவது when the polynomial is the cell is divided and then it's ready to in the form of a vegetative and generative cellங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது, so it's almost like 60% of the angiosperm pollen grains வந்து it gets dispersed at this stage. ரிமைனிங் 40 என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டானாக்க, இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல் நியூக்ளியை, இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல்லே தே டிவைடட் இன்டு 2, ஓகே, பை மைட்டாட்டிக். ஏன்னா இது வந்து ஹாப்ளாய்டு. ஸோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷனில் பண்ணும்போது 2 ஹாப்ளாய்டு, அதாவது என்ன ஆகும், எப்படி இருக்கும்னா, இது வெஜிடேட்டிவ், ரெண்டு செல் வரும், 2 ஹாப்ளாய்டா டிவைட் ஆகி மொத்தம் இது 1 இது 2, அந்த மாதிரி 3 செல்டு ஸ்டேஜாக ரிலீஸ் ஆகும். பாக்கி இருக்கிற 40%. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் லோயர் லெவல் பிளான்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல்லில் இருக்கிறது என்ன ஆகும்னு கேட்டானாக்கா, ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் when they get fertilized and fused, and then when they go into the pollen tube is formed before the fertilization. The pollen tube, this generative cell divide into 2 male gametes and then fuse. That's what happens. Anyway, we are going to see that. And see all these things about pollen grain, bee pollen grains, how it is used for sports and how it's used for vitality and for strength. I mean, athletes and other games, sports people, how they take and for strength and all that. And the madri kuduthirukanga. So some people take it as a supplement. Okay, and the outer layers, sporopollen, and how you are able to digest அப்படின்னா, அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மேபி தே வில் சேஞ்ச் த வாட் எவர் பை கெமிக்கலி அண்ட் தென் தே வில் ப்ரிப்பேர் த சப்ளிமெண்ட். ஐ திங்க் தட் சம் கெமிக்கல் திஸ் திங் ஏதான ஒன்று பண்ணி அதை சப்ளிமெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடிகிற மாதிரி.
ஓகே. யா அண்ட் ஒன் மோர் திங், போலன் கிரெயின்ஸுக்கு வந்து வயபிலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒன்ஸ் இட் ரிலீஸ்ட் சம் போலன் கிரெயின்ஸ்க்கு வந்து வயபிலிட்டி வில் பி வெரி லோ. தட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லேயே வந்து it lose its life. And some pollen grains of like Leguminosae and Solanaceae வந்து they stay even for a month. அந்த viability இருக்கும். And pollen grains நல்லா வந்து pollens எல்லாம் வந்து they even store it, freeze it in liquid nitrogen to use it later. அந்த மாதிரி கூட for good speciesக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி they do it. in farmingலலாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ ஃபார்மிங்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி they use it. Okay, so this is all about this one, male reproductive part in the flower. And the female reproductive part வந்து it's a pistil, microsporangium, that is a ovule and embryo sac. எம்ப்ரியோ சாக் தான் அது. போலன் கிரெயின் வந்து மேல் கெமிட்டோஃபைட்டுங்கிற மாதிரி எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஃபீமேல் கெமிட்டோஃபைட். So far you're all clear, children? Yes ma'am. Okay. இப்போ இந்த பிஸ்டல்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா, பிஸ்டல் யூ நோ ரைட், இட்ஸ் அ ஸ்டைல், ஓவரி அண்ட் தென் ஸ்டிக்மா, மூணும் சேர்ந்தது தான் பிஸ்டல்னு சொல்கிறோம். பிஸ்டல்னு சொல்ல கார்பல் அப்படின்னும் சொல்லலாம். பிஸ்டல், ஒன் செகண்ட், பிஸ்டல் ஆர் கார்பல். பிஸ்டல்ங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறது, கார்பல்ங்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் டேர்ம். ஸோ அதனால தான் பாருங்கள், மோனோகார்புலரி மல்டி கார்புலரின்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. மோனோகார்புலர்னா ஒரே ஒரு பிஸ்டல் இருக்கிறது, மல்டி கார்புலர்னா நிறைய பிஸ்டல் இருக்கிறது. இப்போ நிறைய பிஸ்டல் இருக்கிறதுல வந்து 2 டைப் இருக்குது, சின்கார்பஸ் அண்ட் அப்போகார்பஸ். சின்கார்பஸ் அப்படின்னா எல்லாம் கடைசியில் எல்லாமே ஒட்டின்னு இருக்கும், ஒன்றா இருக்கும். அப்போகார்பஸ்ங்கிறது தனித்தனியாக இருக்கும். So அதுதான் 2 வெரைட்டி. ஆல்ரெடி we have seen all this and you all will be knowing all this already. ஸோ இதில் வந்து இந்த இது எப்படி இருக்கும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ஓவரி, தென் a style will be a thin long filament and on top of it is a stigma. இந்த ஸ்டிக்மால தான் இந்த pollen has to come and then it has to go and fuse and get fertilized. So in the stigma actually, so this is the part of the female gynecium. Okay, there is a female reproductive part. Okay, so this together is called the gynecium. Now ovary la வந்து there is ovary குள்ள வந்து there is a ovule, but ovule எதுல attach ஆயிருக்கும்னா there is a placenta located inside the ovarian cavity. Somewhere இங்கே வந்து எங்கேயோ ஒரு சம் பிளாசண்டா, ஒரு டிஷ்யூ, ஓகே, அந்த டிஷ்யூவோட ஓவரி அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த wherever the ovary is attached to, ovule, I'm sorry, அந்த ovule எதில் அட்டாச் ஆகிருக்கோ, you all know right, inside the ovary, அதுதான் placenta. Okay, placenta is there from the very beginning. So அது வந்து even before the embryo is formed, placenta will be there because it has to attach itself to the ovary, இல்லையா, ovarian wall inside. இப்போ இதில் வந்து இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. see children, இப்போ டயக்ராம் நீங்கள் என்சிஆர்டி புக் எல்லாரும் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டயக்ராம்லேருந்துலாம் கூட, டயக்ராமில் சிலதெல்லாம் டயக்ராமில் இருக்கிறது அந்த லெசனில் கொடுக்கலனாலும் டயக்ராம்லேருந்து கொஷின்ஸ் வருது. ஸோ டயக்ராமையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, வாட் ஆர் த திங்ஸ் கிவன். டயக்ராமை பார்த்துக்கிறதுனா அட் த பாட்டம் சி, இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், சியில் திஸ் ஒன், ஓகே, மல்டி கார்புலரி அப்போகார்பஸ் கைனீஷியம் ஆஃப் மெஷிலியா. அப்படின்னா இப்போ வந்து மெஷிலியாக்கு வந்து மல்டி கார்புலரியா இல்லை வந்து இது
அப்போகார்பஸ் கைனீஷியமா அப்படின்னு கொஷின் வரலாம். ஆர் சம்திங் டு டூ வித் தட் நேம் நேம் அதை பேஸ் பண்ணி ஏதான கொஷின் வரலாம். ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் இதெல்லாமும் நீங்கள் பார்க்கணும். இதில் இதெல்லாமும் கொஷின்ஸ் வருது. ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த ஸ்டிக்மா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் திஸ். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து த டிசெக்டட் ஃப்ளவர் திஸ் ஒன், இது வந்து ஓவரி, கீழே இருக்கிறது தாலமஸ், அண்ட் தென் த ஸ்டைல், அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இஸ் அ ஸ்டிக்மா. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஸ்டிக்மா. ஸோ ஸ்டிக்மா இந்த போலன், இது எதில் வேணாலும் போலன் வரலாம். போலன் வந்து உள்ள வந்து ஓவரியில் போய் ஃபர்டிலைஸ் ஆகலாம். ஓகே, இது வந்து ஹைபிஸ்கஸோடது. Okay, and second one is the multicarpillary syncarpus pistil papaver. இது வந்து பேப்பவரோட பிஸ்டல் வந்து எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு சி லுக் அட் திஸ். இது வந்து நம்ம கொடுக்கலையே நம்ம புக்கில் அப்படின்னா டயக்ராம்ஸில் இருக்கிறது கூட யூ ஹாவ் டு சி, அதுலேருந்து எல்லாம் கூட கொஷின்ஸ் வருது. தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பார்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து தலைகீழ கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு தே ஹவ் மேட் இட் அப்சைட் டவுன் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட். இப்போ இது வந்து ஓவியூல். ஓகே, பிஃபோர் வி கோ இன் டு தட், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த மெகாஸ்பொரான்ஷியா. இப்போ வந்து பிளசண்டாலேருந்து மெகாஸ்பொரான்ஜியா வருது, காமன்லி கால்ட் ஓவியூல்ஸ். மெகாஸ்பொரான்ஜியா வந்து Megasporangia is nothing but the ovules. Okay, அது வந்து they are attached to the placenta. இதில் வந்து நிறையா இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளான்ஸ். இது ஒன்றும் இருக்கலாம், நிறையாவும் இருக்கலாம். ஓகே, இந்த மெகாஸ்பொரான்ஜியம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டானாக்க, அது வந்து இந்த ஓவியூல் வந்து ovule is a small structure. அதில் என்னன்னா இட்ஸ் oh my god, let me explain this one. ஓகே, திஸ் இஸ் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி இருக்கணும். இது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி இட் ஷுட் பி லைக் திஸ், அப்சைட் டவுன். ஓகே, திஸ் இஸ் my that drawing is not that good because I'm not very familiar with this pen. இது வந்து style and then stigma here. Okay, so this is the ovary what I have drawn. அது கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. ஸோ இது பிளசண்டா, திஸ் இஸ் த ஃபியூனிக்கல். ஃபியூனிக்கல்ங்கிறது அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இட்ஸ் அ பார்ட் விச் இஸ் அட்டாச் டு த ஓவியூல். அண்ட் இந்த ஃபியூனிக்கல்ல இந்த ஓவில் எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுறதோ தட் இஸ் த ஹீலம். ஓகே, இந்த ஃபியூனிக்கல் வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஓவியலோட அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஹீலம். ஓகே, இந்த ஸோ இதுக்கப்புறம் பாருங்க, this part is the micropyle end. இந்த பக்கம் வந்து செலாசல் end. ஓகே, இது அப்படியே அப்சைட் டவுனா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் அ மைக்ரோபைல் அண்ட் இந்த எண்டு வந்து மைக்ரோபைலார் போல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து மைக்ரோபோலுக்கு ஜஸ்ட் நேர் எதிர்த்தா மாதிரி இருக்கிறது செலாசல் போல். அப்புறம் இது வந்து 2 லேயர் இருக்கு, அவுட்டர் இன்டெக்யூமெண்ட், இன்னர் இன்டெக்யூமெண்ட், அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது நியூசிலஸ், தென் எம்ப்ரியோ சாக். ஓகே, இந்த எம்ப்ரியோ சாக் தான் வந்து பேசிக்கலி இஸ் அ ஃபீமேல் கெமிட்டோஃபைட். ஆல் ரைட்.
இப்போ இந்த மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெகாஸ்போர்ஸ் ஃப்ரம் த மெகாஸ்போர் மதர் செல். இதுல வந்து நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து வந்து ஒரு ஒரு செல்லை வந்து இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைடு, ஒரே ஒரு செல் வந்து இட் இஸ் டெவலப்ட். அது ஆக்சுவலா போலன் கிரெயின்ஸ்ல வந்து எல்லாமே டெவலப் ஆகும். இதுல வந்து ஒன்லி ஒன் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் டெவலப். ஸோ அதுதான் மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ்க்கும் மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ். அதில் வந்து அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே டெவலப் ஆகும் போலன் கிரெயினா. பட் இங்கே வந்து ஒன்று தான் டெவலப் ஆகும். தட் இஸ் ஐடென்டிஃபை ஒன்லி ஒன் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகி டெவலப் ஆகும். மைக்ரோஸ்போரோ அந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ். ஓகே, அந்த சிங்கிள் மெகாஸ்போர் வந்து மதர் செல் வந்து மைக்ரோபோலார் ரீஜனில் and in நியூசிலஸ்குள்ள இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி அ பிக் தட் இஸ் டெவலப் இன் டு அ பிக். இங்கே பாருங்க, மைக்ரோபோலார் எண்டில் இந்த நியூசிலஸ் இஸ் இந்த பெரிய இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதா வந்து தட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் த எம்ப்ரியோ சாக் அண்ட் தட் இஸ் த ஃபீமேல் கிவிட்டோஃபைட். இது வந்து இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து இதோ இங்கே இருக்கிறது நெடுப்புற இது இருக்கிறது பெருசா, அதுதான் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வித் நியூக்ளியை. அப்புறம் அது என்ன பண்ணும், மியாட்டிக் டிவிஷன்ல வந்து தட் டிவைட்ஸ் இன்டு 4 ஹாப்ளாய்டு மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டு. இதோ இந்த மாதிரி ஆயிடும். ஈச் ஒன் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று 4 ஹாப்ளாய்டு மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டா ஆயிடும். டெட்ராய்டுனா 4. ஸோ 4 சேர்ந்து அப்படியே ஜாயிண்டாக இருக்கும். அண்ட் அங்கே என்ன ஆகும்னு கேட்டான்னா மேல் கெமிட்டோஃபைட்டில் என்ன ஆகும்னா 4 டெட்ராய்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது 4மே ஆஃப்டர் டீஹைட்ரேட் ஆகி நல்லா மெச்சூர் ஆகும்போது ஆந்தர் அதெல்லாம் மெச்சூர் ஆகும்போது அந்த டெட்ராய்டு வில் பி ரிலீஸ்ட் இட் வில் டிட்டாச் இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் வில் ஆல் பி ரிலீஸ்ட் ஆஸ் போலன் கிரெயின்ஸ். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று மட்டும் சர்வைவ் பண்ணும், ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும், பாக்கி எல்லாம் டீஜென்ரேட் ஆகிடும். 4ல் 3 டீஜென்ரேட் ஆகிடும், 1 மட்டும் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒன்று வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத we will see. அந்த ஒன்றை வந்து நீங்கள் பாருங்க என்ன ஆகும். இது ஒரு நியூக்ளியை வந்து என்ன ஆகும், இது ஆக்சுவலாக உள்ளுக்குள்ள இந்த நியூக்ளியை மட்டும் மியாட்டிக்ல வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். சாரி மியாட்டிக் இல்லை, சாரி மைட்டாட்டிக். ஏன் மைட்டாட்டிக்லன்னா ஹாப்ளாய்டு செல் வில் டிவைட் இன்டு ஹாப்ளாய்டு தான். அப்படியே ஃபர்தராக இது மியாட்டிக்குங்கிறது ரிடக்ஷன். ஸோ இது ஹாப்ளாய்டு ஆல்ரெடி ஹாப்ளாய்டு திருப்பியும் அது ரிடக்ஷன்லாம் ஆகாது. ஸோ அது மைட்டாட்டிக்லேயே டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒன்லி த நியூக்ளியஸ் தான் டிவைட் ஆகும், சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகாது. ஸோ செல் வால்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷனில் 2 வரும், இது ஒன்று இது ஒன்று 2 நியூக்ளியஸ். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷனில் இது 2 டிவைட் ஆகும், இது 2 டிவைட் ஆகும். ஓகே, தேர்டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷனில் இது 2 இது வந்து 2 இது 2 மொத்தம் 4 ஆகிடும், இதுவும் இது 2 வந்து 4 ஆகிடும். ஸோ மொத்தம் 8 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த 8 நியூக்ளியஸ் கடைசி வரை இருக்கும். ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் மாறும், பட் டில் ஃபர்டிலைசேஷன் இட் வில் பி தேர் 8 இருக்கும். ஸோ இந்த 8 என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஸ்லோலி இந்த வந்து முதல்ல இந்த 2 மட்டும் இந்த சென்ட்ரல் செல்லில் இருக்கும். ஓகே, ஒரு 3 வந்து இதில் ஒரு 3 வந்து இந்த எண்டுக்கு போயிடும், அதில் ஒரு 3 வந்து அந்த எண்டுக்கு போயிடும், இந்த ஒரு 1 இங்கே ஒரு 1 இப்படி இது வந்துடும். அப்போ வந்துன்னா இதெல்லாம் வந்து திஸ் இஸ் த எக்ஸெல். ஓகே, இது வந்து ஆன்டிபோடல்ஸ். ஆன்டிபோடல்னா ஸ்லோவாக மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா செல் வால் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி இட் வில் பிகம் அ செல். அது வரை வந்து வெறும் நியூக்ளியஸ் டிவிஷன் தான் இருந்தது, சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்லோலி ஆஸ் இட் கெட்ஸ் மெச்சூர் செல் வால் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி இட் வில் பிகம் அ செல். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், 2 இந்த பக்கம் திஸ் இஸ் த எக்ஸெல். ஓகே, இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு சைனர்ஜிட், இந்த பக்கம் ஒன்று, இது 3 செல் ஆயிடுறது. ஓகேவா, இது வந்து ஆன்டிபோடல். இங்கே ஒரு 3 செல், இதை பாருங்க, இங்கே வந்து இங்கே 2 நியூக்ளியஸ், இங்கே வந்து ஆன்டிபோடல், இது வந்து ஒரு எக்ஸ் செல், இங்கே வந்து 2 சைனர்ஜிட்ஸ் அப்படி ஆகும்.
இதையும் எகைன் தலைகீழ கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல. இந்த மைக்ரோபோலார் ரெண்டு வந்து கீழே இருக்கணும். இந்த 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 டயக்ராம் தான் கரெக்ட். கரெக்ட் இந்த சென்ஸ் பொசிஷன் சொல்றேன். ஸோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இது ரெண்டு மூணு ஆன்டிபோடல். ஓகே, ஆன்டிபோடல் அது ஓரமா இருக்கும். அப்புறம் இதுதான் எக்ஸெல். இதுவும் சைனர்ஜிட்ஸ். இங்க பாருங்க, சைனர்ஜிட்ஸ். ஓகே ஓகே. இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த பெரிய செல் நெடுப்புற இருக்கு பாருங்க, அதுல இருக்கும் அந்த ரெண்டு இதுவும். அந்த ரெண்டு இந்த பெரிய செல்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சென்ட்ரல் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரல் செல், நெடுப்புற இருக்கிற செல். அந்த செல்லுல ரெண்டு நியூக்ளியை இருக்கும். மொத்தம் எவ்வளவு டிவைட் ஆச்சு, 8. அதுல 3 ஆன்டிபோடலுக்கு போச்சு, 1 எக்ஸெல் ஆச்சு, 2 சைனர்ஜிட்ஸ்க்கு போச்சு, அப்புறம் பாக்கி இருக்கிற 2 வந்து சென்ட்ரல் செல்லுல இருக்கு. ஓகே, இதுதான் உங்களுக்கு இதுல வந்து கண்டிப்பா கம்பல்சரியா ஒரு கொஸ்டின் வருது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த வந்து எம்ப்ரியோ வந்து எத்தனை செல்ஸ் இருக்கு, எத்தனை நியூக்ளியேட்டடா இருக்கு அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வருது. இப்ப மொத்தம் எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்கு இதுல. இப்ப நீங்க பாருங்க, 1 2 3 செல்லு, 4 5 6. இங்க ஒண்ணு இருக்கு எக்ஸெல். இது ஓகே, இது வந்து 3ஆ கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3, இங்க ஒரு 3, இங்க ஒரு 3, 6. அப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் செல் ஒண்ணு, மொத்தம் 7 செல் ஆச்சு. 7 செல்லு. ஆனா எத்தனை நியூக்ளியை, 1 2 3 4 5, எக்ஸெல்ல ஒண்ணு 7, சாரி 6, அப்புறம் இங்க 2 8 நியூக்ளியை. ஓகேவா, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ovary, I mean embryo sac later. Okay, all right. இப்ப so so far everyone able to understand? Yes, ma'am. Okay, good. And then pollination. இதுக்கப்புறம் all this divide எல்லாம் ஆகி ரெடியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாலினேஷன்ல வந்து என்னன்னா, there are 3 types of pollination. ஆட்டோகமி அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர்லயே இருக்கிற போலன் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து பாலினேட் ஆகிறது வந்து ஆட்டோகமி. இதுக்கு வந்து அந்த வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாலினேட்டர்ஸ் டெஃபினட்டா இதுக்கு வேணும் ஆட்டோகமிக்கு. அண்ட் இது சேம் ஃப்ளவர்லேயே இட்ஸ் அச்சீவ்ட் இன் த சேம் ஃப்ளவர். பட் அதுக்கு வந்து அது வந்து என்னன்னா, ஜென்ரலாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் தே டிஸ்கரேஜ் திஸ் ஆட்டோகமி. அதனால என்னன்னா, தே டோன்ட் சிங்க் ப்ராப்பர்லி. அதாவது the style will not be ready for the pollination or the pollen grains will not be ready for the pollination. இல்லைன்னு சொன்னா இந்த என்ன சொல்றது, இப்போ வந்து ஸ்டைல் இப்படி இருக்குன்னா, the filament may be here somewhere, bilobed filament may be here, இங்கேருந்து அங்கே ரீச் பண்ண முடியாது. ஆர் இந்த ஃபிலமெண்ட் இன்னும் ஹைட்டில் இருக்கும், ஸோ இங்கே ரீச் பண்ணால் இங்கே வராது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பொசிஷனிங் சரியா இருக்காது. ஆர் தே ஒன்ட் பி ரெடி, த சிங்க், த டெவலப்மெண்ட் வந்து சிங்க்ல இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஆட்டோகமி இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் சம் பிளான்ஸ் ஹேவ். ஓகே, இதுல வந்து சாஸ்மோகமஸ்ங்கிறது இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்பீசிஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா. அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு. கிளிஸ்டோகமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓப்பனே ஆகாது, அதுவே அதுக்குள்ள வந்து பாலினேட் ஆகிக்கும், அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகிக்கும், அதுவே அதுக்குள்ள வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சீட்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கும். ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாஸ்மோகமஸ், கிளிஸ்டோகமஸ், அதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோட் இட் டவுன், ரைட் இட் டவுன். அந்த அது மட்டும் கிடையாது, அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எந்தெந்த பிளான்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது இல்லாமல் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் படிக்கணும். சும்மா சாப்டர்ஸை படித்து கொஷின்ஸை மட்டும் சால்வ் பண்ணினா போதாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு டார்கெட் அண்ட் ரீட். ஒரு ப்ராப்பராக யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். As I told you, every class I say, and this class also I'm going to say, please have A4 sheets for every chapter. Note down all these terminologies. அப்புறம் இந்த மாதிரி சாஸ்மோகமஸ்னா என்னென்ன ஃப்ளவர்ஸ், இவங்க என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ, வயோலா, காமன் பேன்சி, ஆக்சாலஸ், காமன் கமிலினா,
அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கமலினா இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸில் வருது, வயோலா நிறையா கொஷின்ஸில் வருது, கேட்குறாங்க. அதனால் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ஆல்ரைட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் த ஜிட்டோனோகமி. அது என்னன்னாக்கா வந்து இந்த pollen grains attract the stigma and of other flower of the same plant. ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கு, ஒரு பிரான்ச்ல ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு, இன்னொரு பிரான்ச்ல இன்னொரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளவரும் அந்த ஃப்ளவரும் வந்து பாலினேட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் வந்து அது. இந்த ஜீனோகமி அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப், அதாவது ஜிட்டனோகமி வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன்னா கூட அது ஒரு ஆட்டோகமி மாதிரி தான் அது ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, இந்த ஜீனோகமிங்கிறது வந்து தேர்ட் டைப் வந்து என்னன்னு கேட்டானாக்க, தே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ல இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து தே பாலினேட் அண்ட் ஃபர்டிலைஸ். அதில் வந்து தே நீட், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தே நீட் பாலினேட்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். பிரைட் கலர்ஸ் அண்ட் நெக்டார் அந்த மாதிரி இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். பீஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா, நெக்டாருக்காக தானே வருது பீஸ். ஸோ வந்ததுன்னா வந்து அது பாலினேட் பண்ணுறதுலாம் சேம் டைப் ஆஃப் சேம் ஸ்பீசிஸ்க்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸ்குள்ள தே பாலினேட். அந்த மாதிரி பாலினேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஜெனட்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏஜென்ட்ஸ். இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் கிளிஸ்டோனோகமஸ் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் வந்து என்ன, தேர் ஆஃப் பீஸ், மெனி இந்த பேர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நிறையா வாட் டு சே, ஈவன் ஸ்மால் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட they are pollinators இருக்கலாம். அண்ட் சம் பிளான்ட்ஸ் தே டிபெண்ட் ஆன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பாலினேட்டர்ஸ் மாதிரி டிபெண்ட் பண்ணாமல் தே டிபெண்ட் ஆன் விண்ட், ஐதர் விண்ட் ஆர் வாட்டர். ஸோ விண்ட் ஆர் வாட்டர் வந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கும் போது தே மே நீட் டு ஹாவ் மோர் pollen grains. pollen grains abundant-ஆ இருக்கும், எக்கச்சக்கமாக pollen grains வச்சுண்டு, ஆர் they have to wear other mode, not only pollen grains and even the stigma வந்து ரொம்ப ஏர், ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப feathery stigmas. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி காப் வெப்ஸ்ல இந்த கார்ன் காப்லலாம் குட்டி குட்டியா இருக்கும்ல, ஹேரியா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து those are all feathery stigma தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும்போது சம்வேர் இந்த pollen grains விண்டில் வரும்போது தே கெட் ஃபர்டிலைஸ்ட். ஸோ அதுக்காக தான். ஓகே, அண்ட் தென் வாட்டர் பாலினேஷன், தே சம்டைம் தே வாட்டரில் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து இருக்கும், வாட்டரில் முதந்து வரும்போது பாலினேட் ஆகிறோம். சம் பிளான்ட்ஸ் தே get pollinated inside, they just stay inside the water and they get fertilized and pollinated. அந்த மாதிரியும் ஆகுது. அவுட்பிரீடிங் டிவைசஸ்னா இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம மேனுவலாக கூட நம்ம வந்து இப்போ ஹைப்ரிட்னு எல்லாத்துக்கும் வருது இல்லையா. ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, they actually emasculation and bagging. அப்படின்னா emasculationனா அது என்னன்னு கேட்டேன்னா, இப்போ வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓவரி இருக்கு, ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா இருக்குன்னா, இவங்க வந்து they will dust the pollen grains whatever is healthy from a healthy plant instead of something else, external. so idhula irukra vandu all the whatever the stamens எல்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க. கட் பண்ணி எடுத்துட்டு then bagging is they bag it and then keep it so that வேற எதுவும் எக்ஸ்டர்னலா வேற எதுவும் திருப்பி பாலினேட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக they do it. அந்த மாதிரி பண்றது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன்.
ஓகே. போலன் அண்ட் பிஸ்டல் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னா, இப்ப வந்து போலன் வந்து ஜஸ்ட் விழறதுன்னா, எங்கேருந்து இப்போ பக்கத்து பக்கத்துல நம்ம நெறைய பூச்செடி இருக்கு. எல்லாத்துலயும் பூ இருக்கு. எல்லாத்துலயும் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, எந்த போலன் வேணாலும் எந்த ஸ்டிக்மால வேணா விழுந்தா அது ஃபெர்டிலைஸ் ஆகுமான்னா, அப்படிலாம் ஆகாது. சேம் ஸ்பீசிஸ். முதல்ல அது வந்து தட்ஸ் வாட் தே சே இன்டராக்ஷன். தே ஹேவ் அ டயலாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா, the stigma will study whether this pollen uh, is compatible with our ovary, whether it can fertilize அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டு they have a dialogue and then they let them in. Only then they can travel inside and then fuse with the egg cell. Okay, that is what is the pollen pistil interaction. Not all the pollen grains can fuse with any stamen. அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. பட் இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதுல வந்து தே சேஞ்ச் வித் சம் கெமிக்கல் reaction or something like that, some chemical or something like that, they change and then they make the stigma accept the pollen grain. அதுதான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன்ல they do it. ஓகே, இப்போ வந்து இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ the pollen grain falls on this and then they form a tube. Okay, that is called the pollen tube. They enter, they are allowed, if they are allowed. Not all the pollen grains are allowed inside. So if a pollen grain is, the dialogue turns to be positive, the dialogue or the interaction between the pollen and the pistil turns to be positive, it's allowed inside, and then the pollen tube develops. The pollen tube develop பண்ணும்போதே what did I tell you? The 3-celled stageல வந்து the generative cell turns into 2 male gametes and then they travel inside. அது என்ன ஆகும்? They enter the embryo sac or whatever inside through the antipodal. No, I'm sorry, synergid. இந்த எக்ஸல் ஒன்று இங்கே இருக்கு, இந்த பக்கத்தில் ஒரு சைனர்ஜிட், அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் ஒரு சைனர்ஜிட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த சைனர்ஜிட்குள்ள ஃபிலிஃபார்ம்னு ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த சைனர்ஜிட்டுக்குள்ள என்ட்ரானோடனே இந்த ஃபிலிஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி க்ரோஸ் அண்ட் தென் இட் டேக்ஸ் த pollen grain inside to the egg cell. அப்போ இந்த அது வந்து ஆக்சுவலாக இட் வில் பி தேர் அண்ட் தென் இட் வில் என்டர் த்ரூ ஒன் ஆஃப் த சைனர்ஜிட்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃபிலிஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து க்ரோ ஆகின உடனே, ஒன்ஸ் அது சைனர்ஜிட்டுக்குள்ளே போன உடனே வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் த போலன் டியூப் ரிலீசஸ் த 2 மேல் கெமிட்ஸ் இன்சைட் அண்ட் தென் அது என்ன பண்ணும், ஒரு மேல் கெமிட் வந்து கோஸ் அண்ட் ஃபியூசஸ் இன்சைட் த egg cell, egg cellோட ஃபியூஸ் ஆகும். and the another one goes and fuses with the 2 nuclei இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் செல்ல, அது தேர்டா போய் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நடக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து எக் செல்லோட ஃபியூஸ் ஆகும், இன்னொன்று இந்த இருக்கிற வெளியில இருக்கிற 2 இதோட நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா அதோட ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் that we have seen last year. ஸோ இதனால வந்து இது என்ன, இதுலேருந்து இந்த போலன் டியூப்லேருந்து வந்து இந்த வரும்போதே அந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல் வந்து இட் will develop into 2 male gametes and then அது சைனர்ஜிட்ஸ்குள்ள போய் ஃபிலிஃபார்ம் வழியா உள்ள போய் ஒன்று வந்து எக்ஸெல்லோட ஃபியூஸ் ஆகி that will become an embryo and zygote. Okay, and the another one will go and fuse with the 2 nuclei that is in the central cell. இது வந்து triple fusion அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that's all about the double fertilization. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஸோ இதில் வந்து ப்ரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் செல் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால் த, இதுதான் வந்து திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ப்ரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் செல். இது இந்த போர்ஷன். ஓகே, இது வந்து ப்ரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ், தட் இஸ் கால் த பென், இந்த நியூக்ளியை. ஓகே, அதில் வந்து ட்ரிப்ளாய்டு செல், அது ட்ரிப்ளாய்டு நியூக்ளியை.
ஓகே. அண்ட் இதில வந்து இதில என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான்னா, ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் zygote are all formed, synergids will degenerate and antipodal cells will also degenerate. So only the egg cell, that is the embryo or the zygote. Zygote என்ன ஆயிடும் கேட்டா ஒரு haploid and haploid fuse ஆயிருக்கிறதுனால that will become a diploid. So it will be 2n. You have to remember all these things. These are small, small, minute things you have to remember. Everything may come as question. ஓகே. ஸோ இது என்ன ஆகிடும், இந்த ஹாப்ளாய்ட் டிப்ளாய்ட்லலாம் நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் சில்ட்ரன். ஸோ இந்த வந்து மேல் கெமிட் இஸ் அ ஹாப்ளாய்ட் அண்ட் ஃபீமேல் கெமிட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஹாப்ளாய்ட் அண்ட் தே ஃபியூஸ் எக்ஸெல்லும் அதுவும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது the zygote will be a diploid cell. ஓகே. அண்ட் தென் இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டானாக்க, இப்போ this when it develops, in the zygote when it develops, they meiotically they keep dividing, and இது வந்து wait a minute, this is நிறைய cells will be formed and this இந்த மாதிரி நெக்கு மாதிரி இருக்கிறத வந்து they call it suspensor. அண்ட் கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் a globular embryo அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த எம்ப்ரியோ ஆர்டரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன மாதிரி டெவலப் ஆகுது, இந்த ஜைகோட் டெவலப்ஸ் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். குளோபுலார் எம்ப்ரியோ, ஹார்ட் ஷேப்ட் எம்ப்ரியோ அண்ட் தென் த மெச்சூர் எம்ப்ரியோ. என்ன என்ன என்னென்னவா ஆகி கடைசியில் மெச்சூர் எம்ப்ரியோவா வரும், இந்த ஸ்டேஜஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. globular embryo, heart-shaped embryo, and then mature embryo. Mature embryo will be like this. This is a radical cotyledon that will give the root, and this will be the sprout. Okay, post fertilization என்ன இருக்கும், endosperm. Endospermல வந்து it has lot of food material that helps the zygote to embryo to develop and grow. So as I told you, this globular, heart shaped and mature embryo, and the root வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். How the zygote gives rise to proembryo and mature embryo. Okay. And then the embryal axis, and the typical dicotyledons the embryo axis will be there and with two cotyledons. And the two cotyledonல வந்து epicotyl அப்படிங்கிறது வந்து epicotyl where the terminates with the primule or the stem tip. மேல இருக்கிறது ஒரு மண்டை மாதிரி மேல இருந்தது இல்லையா, that is the epicotyl. And கீழே வந்து டெவலப் ஆகிறது வந்து hypocotyl. That's where the root tip radical all develop. Look at this. இது வந்து this is the epicotyl, this is the hypocotyl. This part is a hypocotyl. Okay, epicotyl ங்கிறது actually it's okay. So this develops into, in the hypocotyl develops into radical, root, everything, and இது வந்து this developed to stem. Okay, seedல வந்து mature seed வந்து non-albuminous and ex-albuminous. Non-albuminous seeds வந்து endosperm எல்லாமே யூஸ் பண்ணிடும், இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி non-albuminous seedsலாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னே கேட்குறாங்க. பி, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி, கிரவுண்ட் நட், அதெல்லாம் வந்து தேர் இஸ் நோ எண்டோஸ்பம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக சீடு தான் இருக்கும். எக்ஸ் அல்பமினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வீட், மேஸ், பார்லி, கேஸ்டர், அதுலலாம் வந்து எண்டோசம், சம் எண்டோஸ்பம் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சம் வில் ரிமைன். So the residual persistent nucellus, சிலதுலலாம் வந்து அந்த nucellus வந்து that will be used for the development, but some will have the resin. அந்த nucellusங்கிறது அந்த embryo sac-ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து மாதிரி இருந்ததுன்னா it is called perisperm. Okay, and later after this
completely mature, the seed goes to the dormant level, and when the situation, everything is favorable, they germinate. தாலமஸ்லேருந்து வர ஃப்ரூட் வந்து இஸ் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் ஆக்சுவலாக ஓவரிலேருந்து வர்றது தான் ட்ரூ ஃப்ரூட். யா அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் எல்லாம் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். சி பார்த்தனோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தே டோன்ட் ஆக்சுவலாக வந்து தே ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன். For example, banana வந்து fertilizationே நடக்காது. Immediately the fruits and all will start coming. Santosh ஏதோ he has raised his hand. என்ன சந்தோஷ்? Yes, Santosh. Yeah, tell me. நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க சந்தோஷ். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது மேடத்துக்கு தெரியாதங்க. பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது சொல்லுங்க. மேம் எம்பிரியோ சாக் வந்து ஃபீமேல் கேமெட்டோபைட் தானே மேம்? என்னமா? எம்பிரியோ சாக். ஆமா, embryo sac is female gametophyte. இல்ல மேம், அதான் மேம் டவுட் ஆச்சு. ஆமா, male gametophyte is pollen grains. எம்போகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ்ங்கிறது வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாமையே ஃப்ரூட்ஸ் வர்றது வந்து பார்த்தனோகார்பிக். ஓகே, அப்பாக்சிமிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாமே சீட்ஸ் வருது. இந்த அப்பாமிக்சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் வித்தவுட் சீட்ஸ் இந்த அந்த மாதிரி சில வந்து இப்போ தே ஆர் டூயிங் இட் நோ. அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ்லாம் இந்த மாதிரி தே ஆர் டூயிங் இட். ஆர்டிஃபிஷியலா பண்றதுலாம் தே டூ இட். பாலி எம்ப்ரியானிக் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ரியோக்குள்ள மோஸ்ட்லி ஒரு ஓவரி தான் இருக்கும், பட் சம்டைம்ஸ் மோர் தென் ஒன் ஓவியூல் தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் மெனி ஓவியூல்ஸ் வில் பி தேர். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆரஞ்சு சீட்ஸை எடுத்துட்டு நீங்க யூ ஜஸ்ட் சி, ஆரஞ்சு வந்து நம்ம ஈஸியா எடுத்து பார்க்கலாமே. இதுக்காக கடைக்கு போய் ஒரு ஆரஞ்சு வாங்கிட்டு வாங்க, எல்லாரும் வாங்கிட்டு வந்து இந்த வீக்கெண்ட் அதை பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அந்த சீட்ஸை எடுத்து நீங்க எடுத்து பாருங்க. there'll be many embryos in that. So அந்த மாதிரி இருந்தா அது polyembryony. அவ்வளவுதான். I just see if I have left out anything. I think I've covered everything. So shall we go to the question paper now? Yes. Okay. All right, children. Now we will go to the paper. See how much ever you can answer. This is a very big chapter, so ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பண்ணினோம்னா அதுக்கே 2-3 classes ஆகும். Anyway, since they are doing it in the class, if you still have any doubts or any questions in the chapter, we will do it again, no problem. Ma'am, no doubt, ma'am. Okay, very good. Are you all able to see this? Yes, ma'am. Okay, very good. சரி, அப்படியே கடகடா ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க பார்க்கலாம். Flowers with both androecium and gynoecium வந்து bisexual flowers. And then transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. Fusion of male reproductive nucleus with the male reproductive nucleus, female and male reproductive nucleus is known as fertilization. Fertilization. Yes, very good. The two nuclei at the end of the pollen tube are called pollen tube. La rendu nuclei varudhu illaya, adu rendu per enna?
Tube nuclei and generative nucleus. The generative will become 2 male gametes. Okay, first option. So this is the first one. All right. Now the fifth one. Generative nucleus divides forming two male nuclei. Generative nucleus. Pollen grain or generative nuclei. Two male gametes are yeah. So option 1. And then embryo sac is located inside the ovule. 2. And then seventh one nucleus of pollen tube and the secondary nucleus of the ovum grow into option 2 ma'am. ரெண்டு நியூக்ளியர் ரெண்டு மேல் gametesல வந்து one fuses with the egg cell and the egg nuclei and the other one fuses outside இல்லையா அந்த pollen nucleoட so அது என்னவா ஆகும் later endosperm correct. The stalk of datura flower at its base is known as thalamus இல்ல pedicel. அதுதானே datura flower இல்ல எதுமே ஸ்டாக்கோட பேஸ் where it is attached is pedicel இல்லையா. And then the male reproductive part of a flower, the stamen, are collectively known as androecium. The other name of gynoecium is stigma இல்ல கைனீஷியம்ங்கிறது கலெக்டிவ் டேர்ம் எல்லாம் சேர்த்து சொல்றது எல்லாம் சேர்த்தா அதுக்கு இன்னொரு நம்ம நம்ம ஜென்ரலா சொல்ற வேர்டு பிஸ்டில் இல்லையா pistil or carpel or gynoecium. Okay. Functional megaspore in a flowering plant develops into embryo sac. Yes. Which of the following is similar to autogamy but requires pollinators? கிளிஸ்டோகமிங்கிறது வந்து ஃப்ளவர் ஓப்பனே ஆகாம போகுது. ஜீனோகமி வேற பிளான்ட் வேற ஃப்ளவர்ஸ் அதே சேம் ஸ்பீசிஸ் வேற பிளான்ட் ஃப்ளவர்ஸோட ஆறுது. கெட்டினோகமி தான் it's similar to autogamy. Option 1. Which are the function of the what is the function of the filiform apparatus? Produce nectar. இல்லம்மா filiform apparatusங்கிறது it's guiding the pollen tube inside இல்லையா guide the entry of the pollen tube that is inside the synergids குள்ள இருக்கு இல்லையா அது yes ma'am நீங்க நெக்டர் அப்போ இதுக்கு அப்போ அதை வச்சு சொல்லிட்டேன் மேம் okay a mass of nutritive material outside the embryo sac is called ectoderm. இல்லையே நான் கடைசியில சொன்னேனே நியூசிலஸ் வந்து கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அந்த பாக்கி இருக்கிற நியூசிலஸ் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு வெளியில இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன பெரிஸ்பெர்ம் fourth option you have to note it down in a paper and then read இல்லனா மறந்து போய்டும் children இது ஞாபகம் வச்சுக்க நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம் தான் because you are reading so many subjects so
many things you have to remember. அதனால you have to do some homework in this. இல்லைன்னு சொன்னா இவ்வளவும் உங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. Start from day one. Don't wait for December and start. இப்பவே ஆரம்பிச்சிருங்க இன்னிலேருந்தே. Which of the following statements is correct? Tapetum nourishes the developing pollen. Correct. And then which of the following fruit is produced by parthenocarpy? Banana, miss. Correct. Banana. Correct. The process of formation of seeds without fertilization in flowering plants is known as? Yes. Apomixis. Functional megaspore in an angiosperm develops into? Embryo sac. Embryo sac. Rewards, attract, and attractants are required for? Option 3, ma'am. Anemophile. அனிமோஃபிலிங்கிறது wind பேஸ் பண்ணி wind pollination. ஹைட்ரோஃபிலிங்கிறது வாட்டர் பாலினேஷன். கிளிஸ்டோகமிங்கிறது பாலினேஷனே வேண்டாம், டோஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ். என்டோமோஃபிலிங்கிறது தான் இன்செக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பாலினேட்டர்ஸ். ஸோ எதுக்கு வேணும் சொல்லுங்க? ஓகே மேம், ஆப்ஷன் 1 மேம். ஆப்ஷன் 1க்கு தான் வேணும். I'm sorry, but I can't help with that. Okay, a dioecious flower plant prevents? Dioecious both bisexual flower, both male reproductive organs and female இருக்கிற, அதாவது எப்படின்னா தனித்தனி பிளான்ட், 2 different plantsல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. So what they prevent? Option 2 ma'am. இல்லையே, ஜீனோகமிங்கிறது வேற தனித்தனி பிளான்ட்ல இருந்து வர பாலினேஷன் தானே. இட்ஸ் ஆப்ஷன் 3. ஆப்ஷன் 3 சேம் ஃப்ளவர்லயே பாலினேட் ஆகுது. அதுல கிட்டனோகமிங்கிறது ஒரே செடியில வேற வேற ஃப்ளவர்ஸோட பாலினேட் ஆகுது. அது ரெண்டுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணும், ப்ரிவென்ட் பண்ணும். Then next one, what is the function of filiform apparatus in an angiospermic embryo sac? It already, I think we answered just now. Repetition அது brings about இல்ல, guides the filiform apparatus ங்கிறது it's inside the synergids. Once the pollen tube reaches the synergids, the filiform apparatus guides the pollen tube inside. Okay, so guides the pollen tube into the synergids. And the synergids க்கு போனதுக்கு அப்புறமா தான் the male to male gametes are released. And then one of them fuses with the egg cell and the another one fuses with the 2 polar nuclei in the central cell. Please remember this. You have to remember, no other go. Okay, 22. The female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization is? Seven celled, 8 celled, 6 celled, 5 celled. Option 1 ma'am. No, it's not 8 celled, it's 7 celled. Central cell 1, 3 antipodal cell, மொத்தம் 4, egg cell 1 5, அதுக்கப்புறம் 2 synergids 6 7 செல் தான் இருக்கு மொத்தமா. Okay, don't forget. Question number 23. Polygonum type of embryo sac is?
7 celled 8 nucleate. நான் சொன்னேனே, நான் அப்பவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேனே உங்களுக்கு. எம்ப்ரியோ சாக்ல வந்து எப்படி டிவிஷன் வரும். மொத்தம் வந்து சென்ட்ரல் செல் ஒன்று, 3 ஆன்டிபோடல் செல்ஸ், அது 4 ஆச்சா. அப்புறம் எக்ஸ் செல் ஒன்று 5, அதுக்கப்புறம் சைனர்ஜிட்ஸ் 2, 5 2 7 செல்லு. ஆனால் 7 செல்லுலேயும் நியூக்ளியை இருக்கும். ஆனால் சென்ட்ரல் செல்லில் மட்டும் 2 நியூக்ளியை இருக்கும். ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ நியூக்ளியை? 8 நியூக்ளியேட். ஸோ 8 நியூக்ளியேட் 7 செல்ட். Option 1. Okay. 24. Both chasmogamous and clistogamous flowers are present in Commelina. Correct. இப்போதான் நான் சொன்னேன், அது இதெல்லாம் நிறைய questions வருது. You have to remember all this. Even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட் இல்லைன்னா கூட சீடு வந்து அஷ்யூர்டா எதுல இருக்கும்? கமலினா. இப்பதானே ஆன்சர் பண்ணீங்க. எஸ் மேம். எஸ். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் present on different plants, dioecious, to ensure xenogamy in which plant? பப்பாயா. பப்பாயால வந்து மேல் பிளான்ட் செப்பரேட் அண்ட் ஃபீமேல் பிளான்ட் செப்பரேட்டா இருக்கும். மேல் பிளான்ட்ல ரொம்ப காயே வராது. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹவ் அப்சர்வ் தட். யோர் மதர் ஆர் பேரண்ட்ஸ் வில் பி நோயிங். யூ கேன் ஆஸ்க் தெம். பப்பாயாவோட ஃபீமேல் பிளான்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் காய் இருக்கும். ஓகே. ஃபெதரி ஸ்டிக்மா அக்கர்ஸ் இன் okay. I don't know if you know wheat. Option 2, wheat. Okay. Plants with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by wind. Option 1. Wind. The true embryo develops as a result of fusion of Option 1 ma'am. two polar nuclei of embryosacca. அது endosperm இல்லையா வரும் அதுல? போலார் நியூக்ளியை ஒரு மேல் கெமெட்டும் ஃபார்ம் பண்ணா என்ன வரும்? எண்டோஸ்பெர்ம் தானே வரும். என்ன கேக்குறாங்க? 2 எம்பிரியோ தானே கேக்குறாங்க. எம்பிரியோ ஜைகோட்லாம் எதுல ஃபார்ம் ஆகும்? ஜைகோட் வரும். ஜைகோட்ல இருந்து எம்பிரியோ எதுல வரும்? எக்ஸல் அண்ட் மேல் கெமெட் இல்லையா? Pollen grain is a megaspore, microspore, macrospore, microsporangium. Option 2. Microsporangium karate, it's like a place where lot of microspores are there. Okay. Megaspore karate female gametophyte la irundhu varudhu. Macrospore onnum kedaiyadhu. Microspore da pollen grain. How many meiotic divisions are required for the formation of 100 pollen grains? ஒரு போலன் கிரெயின்ல 2 இருக்கு இல்லையா? வந்து ஆக்சுவலா வந்து டெட்ராய்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 100 போலன் கிரெயின், அந்த 4 டெட்ராய்டுங்கிறது 4 ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு தடவை மியோட்டிக் டிவிஷன் வந்ததுனாக்க 4 வந்துடுறது. ஸோ 100 போலன் கிரெயின் வரணும்னா எவ்வளவு மியோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வரணும்? 25. 100 divided by 4, 25. Correct. One of the most resistant biological material present in the exon of pollen grain is yes, sporopollenin. Correct. What is the function of germ spore? இது வந்து கேக்குறாங்க. இதுவும் ரொம்ப commonly asked question. What is the function of germ spore? Option 3 ma'am. Option 3, initiation of pollen tube. இந்த இடத்துல வந்து அந்த
எக்ஸைன் வந்து ஆப்சண்டா இருக்கிற இடத்துல இருந்தா போலன் டியூப் வந்து இனிஷியேட் ஆகும். இட் வில் கம் அவுட். Okay. 3 cells found in a pollen grain when it is shed at 3 cell stage are Option 1, ma'am. இல்ல தப்பு. Option 4, either A or B. Usually 2 cell stageல தான் ரிலீஸ் ஆகும் 60%. 40% of the angiosperm தான் 3 cell stageல ரிலீஸ் ஆகும். அப்படின்னா அது ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்காது இல்லையா? ஜெனரேட்டிவ் will become 2 male gametes already. அதனால 1 vegetative cell and 2 male gametes தானே இருக்கும். So option 2. இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாமா மேடம்? சாரி சார். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பப்பாயா. பப்பாயால வந்து அந்த பிளான்ட் கொண்டு போய் நட்ட பிறகு அது ஒரு நம்ம இடுப்பு அளவுக்கு வரும்போது அது ஆனா பெண்ணானே தெரியும். ஓகே. ஆமா, அது ஆண் பெண்ணுன்னு தெரியாது. அந்த ஒரு இடுப்பளவு வந்த பிறகு அந்த பூ வரும்போது, பூ வர்றது எல்லாம் ஆண், மற்றதெல்லாம் பெண். அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி பெண் தான் காய் இருக்கும், ஆண் காய் இருக்காது. ஒரு ஏக்கராவில் ஒரு 1200 மரம் இருந்தா ஒரு 50-100 மரம், 50 மரம் ஆண் மரம் இருந்தா போதும். மற்ற 1100 மரம் பெண் மரமா இருக்கலாம். இதுதான் அதனுடைய ஆண் மரம் அண்ட் பெண் மரம் தனித்தனியா இருக்கும். ஓகே. Being a farmer, I know it. In fact, நான் பப்பாயா பத்தி ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் மேடம் தமிழ்ல. 20 years back I wrote a book on papaya. இப்ப என்கிட்ட ஒரு காப்பி கூட இல்ல, சொல்றேன். 30 years back, 25 years back. ஓகே. எப்படி வளர்க்கறது, எப்படி நர்சரி பண்றது, அதுல இருந்து நிறைய ஒரு nearly about 20-25 pages. அப்ப உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அத பத்தி. அப்பனா ஆமா, பப்பாயா பத்தி ஒரு அளவுக்கு தெரியும். எங்க விளையுது, எந்த பப்பாயா வந்து அதிகமா நம்ம நாட்டுல தான் விளையும். அது நம்ம ஸ்ரீலங்கா அது மாதிரி கொஞ்சம் வார்ம் கண்ட்ரிஸ் தான் விளையும். இதே மாதிரி குளிர் பிரதேசத்துல விளையாது. அதனால போய் ஒரு யூரோப்ல போய் பப்பாயான்னு கேட்டா இங்க இருந்து எங்கேயாவது போனாதான் உண்டு. அதுக்கு அங்க எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா விளையும். அப்புறம் கேரளாவில பப்பாயா வந்து காயா யூஸ் பண்ணுவாங்க, காய்கறியா. நம்ம ஊர்ல பழமா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் ஃப்ரூட்டா. அங்க வெஜிடபிளா யூஸ் பண்ணுவாங்க கேரளாவில. அப்புறம் நீங்க மட்டன் பண்ணும்போது யூஸ்வலா அந்த பொட்டேட்டோ போடுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு பதில் பப்பாயா போட்டீங்கன்னா நல்லது. ஈவன் அந்த முத்துன மீட்டு கூட கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டா ஆயிடும். டெண்டரைசிங் பேர் அதுக்கு. நிறைய அது மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம். ஐ நோ இந்த பப்பாயா பத்தி புக் எழுதினாலும் எனக்கு தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் ரீகால்டு, பார்த்துட்டே இருந்தேன், பப்பாயா ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ மேடம், நல்லா இருந்தது கிளாஸ். எனக்கு ஆச்சரியம், ஏன்னா ஒரு தியரி எடுத்து 34 கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் அவர் 1 hour. ஈவன் ஓகே 1 hour 30 minutes வச்சுக்கோங்களேன். 1 hour 30 minutesல தியரி எடுத்து அதுல 34 கொஸ்டின்ஸ். திஸ் இஸ் டிபிக்கல் ஒரு கிளாஸா நான் ஃபீல் பண்றேன் மேடம் இன்னைக்கு. அப்கோர்ஸ் நான் எல்லாம் ஃபுல்லா உட்காரல, ஐ மீன் கடைசி ஒரு 15 கொஸ்டின் உட்கார்ந்தேன், அதுக்கு முன்னாடி தியரி கொஞ்சம் உட்கார்ந்தேன். பட் ஐ திங்க் திஸ் நைஸ். ஐ திங்க் திஸ் நம்ம எல்லா ஆசிரியர்களும் இதை ஃபாலோ பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 34 கொஸ்டின் பண்ண வேண்டாம், ஒரு 10 கொஸ்டின் கூட பண்ணலாம். 34 ஐ திங்க் யூ ஹவ் டேக்கன் you're pretty fast, that's good, and you have organized it in such a way 34 கொஸ்டின் கவர் பண்ற அளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. that's it's fantastic. இதுதான் அந்த ஆன்லைன் கல்வியில உள்ள நம்மளே நாளுக்கு நாள் நம்ம ரிஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நீ மேடத்துக்கிட்ட இருந்தையும் மற்றவங்க எல்லாம் கத்துக்கிறேன் நானே. I'm sharing உங்க வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ஷேர் பண்ணேன். இந்த வீடியோ கூட I'm going to share to all the teachers just to highlight. இந்த நிமிஷத்துல இருந்து பாருங்க, she has covered 34 questions. தியரி எடுத்த பிறகு சும்மா 34 questions in 1 hourல எடுத்த பிறகு நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். That's really great. இப்படி பண்ணா நம்ம அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த 50 கிளாஸ்ல என்னமோ என்டையர் எசன்ஸ் ஆஃப் 11th and 12th 100 கிளாஸ்ல கவர் பண்ணிடலாம். நம்ம கிட்ட 100 கிளாஸ் क्वेश्चंस வந்து innumerable questions ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சார். நம்ம ஆனா நான் நினைச்சேன் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணும்போது we can do more. we are really privileged to have you. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைண்ட செலவு பண்ணி ஒரு கிளாஸை வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க. You have designed the class in such a way
that it's maximum value added is there in this class. இன்னைக்கு நான் அதான் நானே ஃபீல் பண்ணேன். ரொம்ப அழகா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் இது வந்து நம்ம குரூப் மட்டும் இல்லை மேடம், நாங்க ஐ எம் இன்டு மெனி அதர் குரூப். நான் ஆன்லைன்ல நான் மிமிக் இது பண்றேன், ஐ மீன் ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்றேன். லாஸ்ட் டைம் ஐ டிட் அ நேரேஷன் ஆஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு ஒரு நேரேட் பண்ணேன் ஒரு 8-10 நிமிஷத்துக்கு. அதாவது பாசிட்டிவ் டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ். இப்ப மறுபடியும் ஒரு நேரேஷன் நெகட்டிவ் டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸும் இருக்கு. அது பண்ண சொல்றாங்க, அதெல்லாம் பண்ணணும். தே சம்டைம்ஸ் கிவ் ஆன்லைன் சர்டிபிகேட் ஆல்சோ, ஏதோ கொடுப்பாங்க தட் ஹஸ் டன் லைக் தட்னு. அதுக்கு இல்லை, மெயின்லி ஐ மீன் டச் வித் யங்ஸ்டர்ஸ். எல்லாருமே அதில் வந்து 12th டிகிரி MBA அந்த மாதிரி குழந்தைங்க, அரௌண்ட் 30, லெஸ் தேன் 30. நான் ஒருத்தன் தான் 62. ஆனால் அதில் இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொன்னோம்னா இன்னும் கூட நல்லா அழகாக பண்ணுவாங்க. அவங்க டெக்னாலஜிக்கலி நம்மளை விட சுப்பீரியர். அந்த குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அந்த என்னமோ இதெல்லாம் எமோஜி எல்லாம் போட்டு என்னென்னமோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் பண்ண தெரியாது, சொல்றேன். பட் இதையே வித் தேர் டெக்னாலஜி, வித் யுவர் கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் ஆஃப் த கிளாஸ், தே வில் மேக் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், லிட்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். எனிவே, தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். தேங்க்யூ சார். ஆல் ரைட், children.